جو زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کے آنے سے 5 دن پہلے ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ نیدرلینڈ، جرمنی اور یو کے اپنے اپنے کونسلیٹس ترکیہ سے بند اور اپنے تمام اسٹاف کو اور ان کی فیملیز کو، یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایمبیسیز انقرہ کے اندر بند کر دی جاتی جی بند کر دی جاتی ہیں، اور سارا اسٹاف سب واپس بلا لیا جاتا ہے، جیسے 9/11 کے دن وہاں کا میکسیمم اسٹاف جو تھا وہ لیو۔ السلام علیکم، جے ایس حاضر ہیں کوئک فکس کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج موضوع ہے آنے والا حالیہ زلزلہ یعنی ارتھ کوئک ترکیہ اور سیریا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اب تک ہلاکتوں کی تعداد 16,000 سے زائد ہے۔ میں سمجھتا ہوں جانی نقصان بہت زیادہ ہے، مالی نقصان بہت زیادہ ہے، انفراسٹرکچر اس میں تباہ ہوا ہے۔ پاک پروردگار رحم کرے آنے والے وقتوں پر، اور ری ہیبلیٹیشن کا عمل وہاں شروع ہو چکا ہے۔ ترکیہ نسبتاً ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں یہ سلسلہ نسبتاً آسان ہے، لیکن سیریا اس معاملے میں زیادہ سفر کر رہا ہے ڈیو ٹو ان کی اپنے ہاں پچھلے ایک عرصہ دراز سے جاری سول وار۔ ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا وقت ان دونوں ملکوں میں بہتری لے کے آئے۔ اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی یہ زلزلہ، یہ آفت ان دو ملکوں میں آئی، ایک چیز موضوع بحث پاکستان میں بنی، اور وہ تھی کہ ترکیہ اور سیریا کے اس زلزلے کے آنے سے کچھ ہفتے قبل نیدرلینڈ، ہالینڈ یعنی کے رہنے والے ایک باشندے جو جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسٹرولوجر بھی ہیں، انہوں نے ایک پیشن گوئی کری کہ کچھ عرصے بعد ترکیہ میں اور سیرین اور ناردرن بیلٹ کی طرف انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا تھا، لبنان کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا تھا، اس میں ایک زلزلہ آئے گا جس کا ریکٹر سکیل جو ہے وہ 7.5 ہوگا، یہ 7.8 کا زلزلہ تھا۔ اس کے بعد ان کی دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ بیلٹ نیچلی طرف بڑھنا شروع ہوگی، اور دوسرا سلسلہ ناردرن پاکستان کی پہاڑی علاقوں پر ہٹ کرے گا، اور کچھ حصہ بھارت کا اس میں اور افغانستان کا بھی متاثر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں ارتھ کوئک زلزلوں کی پیشگوئی پہلے سے، اتنے عرصے پہلے سے کی جا سکتی ہے، اور اگر کی جا سکتی ہے تو اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، یا ان کے پاس ایسا کون سا علم ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ پیشن گوئی کی، جو کہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی ترکیہ اور سیریا میں۔ پاکستان، پاک پروردگار اپنا رحم فرمائے ہم پر، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ایک موضوع بحث آج بنا ہے۔ اسی چیز کو ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک مشہور اینکر، پروڈیوسر، کنٹینٹ رائٹر، اسکالر جناب سجاد شاہ جی کو۔ آئیے سجاد شاہ جی سے ملاقات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جاننے کی ان سوالات کا جواب ملے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ سلام و رحمت ہو سجاد شاہ جی آپ پر، اور بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالنے کا۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، مزاج بخیر ہیں جی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا کوئک فکس کے جواد شاہ جی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ نہیں، آپ کی بڑی گہری نظر تھی اس پہ۔ آپ کا میں نے ریسنٹلی ایک پروگرام بھی یوٹیوب پہ دیکھا، اور مجھے اس کا کانٹینٹ بہت پسند آیا، بہت معیاری کانٹینٹ تھا وہ۔ وہی سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے ترکیہ اور سیریا کے اندر، کیا امکانات ہیں اس کے کہ یہ پیشن گوئی پہلے سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ مختصر طور پہ یہ سمجھ لیں کہ زلزلہ ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ بے چینی پھیل گئی ہے اس چیز کو لے کے، کیونکہ پاکستان بھی اس کی پریڈکشن میں شامل ہے اگلے چند دنوں میں، اللہ رحم کرے۔ تو اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کافی لوگ بے چین ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور ہر شخص ظاہر ہے پریشان ہے، گھبرایا ہو۔ تو مجھے اس حوالے سے لگا کہ مجھے شاید اس پہ تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے۔ بہت خوب کیا آپ نے، ایک طالب علم کے دیکھیں، زلزلہ جو ہے یہ ایک قدرتی طریقہ عمل ہے جو زمین کے اندر انجام، نیچرل ڈیزاسٹر، نیچرل، اس کو عذاب نہیں کہیں، یہ عذاب بن جاتا ہے، لیکن یہ عذاب نہیں، یہ آفات میں شامل۔ عذاب تو پروردگار جب بھی بھیجتا ہے تو اس سے پہلے اپنے انبیاء سے، اوصیاء سے، اولیاء سے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، قوموں کو تنبیہ کر دیا جاتا ہے، یہ آفات ہے، یہ آفات میں شامل ہے۔ اور اسلام نے اس میں بھی، اور ہر مذہب نے اپنے اپنے طور پہ ان آفات سے بچنے کے لیے دعائیں، اذکار، عمل وغیرہ۔ تو زلزلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب زمین کے نیچے کی پلیٹس، راکس، جب زمین کے اندر موجود گرمی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ آکسیجن بھی زمین کے اندر ہے، جب وہ اس سے موو ہوتے ہیں تو زمین ہل جاتی ہے، اینڈ اٹ ول کاز the earthquake and crack on the ground and the landslide۔ یہ چیز ہے، اور زلزلہ نیچرلی آتا ہے پہاڑی علاقوں، میدانی علاقوں میں۔ کیا میدانی علاقوں میں بھی زلزلے آتے ہیں؟ آ سکتے ہیں، لیکن بہت کم چانس۔ پہاڑی علاقے اس کا مرکز ہوا، کیونکہ پہاڑ جتنا آپ کو زمین سے اوپر اونچا دکھائی دے رہا ہے، اتنا ہی زمین کے نیچے بھی گہرائی اتنی ہے۔ پروردگار نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں کاٹ زمین کے اندر، اس کی بیلنس کو برابر کریں، تو پہاڑ اتنا ہی زمین کے نیچے بھی ہے، اور جب ان کے راکس موو ہوتے ہیں تو یہ عمل وقوع پذیر ہے۔ اچھا، اب اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ترکیہ کی جو یہ سائڈ
साइड है, यहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं। बेसिकली दुनिया का ये वाला जो इक्वेटर बनता है, जो आप लगाएं कि तुर्किया, अरब, पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, ये सारे लेके जब आप एक ग्लोब पे पूरे घूमेंगे तो आपके सामने फिर एक मैक्सिको आता है, उधर से मैक्सिको में बहुत ज़लज़ले आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक ओरियन बेल्ट कहलाता है। ओरियन बेल्ट यानी एक जैसे इक्वेटर पे एक जैसी जमीनों का, यानी ग्लोब लाइन पर, में अगर मैं आसान जबान में कहूँ तो ये ग्लोब पर एक लाइन है जो लगाई जा सकती है, तो उनके हाँ, ये हायर रेडियस पे आ रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये इसके ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री रही है कि ज़लज़ले आते रहे। 1999 में भी तुर्किया में बड़ा जबरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसमें लाखों के करीब इस्तांबुल के अंदर, बात जी हाँ। हुई थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न एरियाज इससे अफेक्ट होते हैं, ईरान होता है, जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये चीजें होती हैं। ये एक नेचुरल है, लेकिन इसके अलावा भी होती हैं। अगर आप इस इक्वेटर से नीचे आते हैं तो चिली इससे नीचे पड़ता है। चिली में बहुत खौफनाक ज़लज़ले हैं। जापान इस इक्वेटर से ऊपर पड़ता है, मगर जापान का सुनामी और वहाँ के ज़लज़ले भी दुनिया के सामने हैं। क्या ये ज़लज़ले ज़ेरे समंदर भी आ सकते बुला सकते, क्योंकि समंदर की सतह भी बहरहाल जमीन है, नीचे उसी से सुनामी बनता है। बिल्कुल उसी से सुनामी बनता है। समंदर में आए तो ये सुनामी बनने का वजह बनते हैं, और अगर जमीन पर आए तो फिर आपके सामने ये ज़लज़ले की कैफियत इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, अब जो आपका सवाल था कि ज़लज़ला, देखें जो आपने तमहीदी गुफ्तगू करी, आज तक अभी तक बहुत तरक्की हो गई है, लेकिन अब तक ऐसा कोई आला दरियाफ्त नहीं हुआ जो 30 सेकंड पहले भी ज़लज़ले की पेशगोई। तो फिर ये साइंटिस्ट या जियोलॉजिकर या एस्ट्रोलॉजर इतनी एक्यूरेसी कैसे बयान कर पाया है इस ज़लज़ले की? यही सारे वाक़े का सबसे अहम पॉइंट, ये कैसे हुआ। जैसे कि अभी हमने आपको जमीन का महल वकूअ बताया कि पहाड़ी इलाके और ये सब कुछ, और इस तरह का इक्वेटर, ओरियन बेल्ट, इन सबको जब आप रखेंगे तो आप अंदाजे तो लगा सकते हैं कि ये इलाके हाई रिस्क, यहाँ ज़लज़ले आ सकते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट बता देना, हम इनका टाइम फ्रेम सेट नहीं कर सकते। टाइम फ्रेम सेट नहीं कर सकते, और स्पेशली शिद्दत अंदाजन बताई जा सकती है। हाँ, लेकिन वो उसने इतनी करीब बिल्कुल शिद्दत- नाज़रीन, ये मैं बता चलूं कि उस पेशनगोई में रेक्टर स्केल 7.5 उसने बयान किया है और ये 7.8 पे आया है। ये एक डच कंपनी है जो कि सिस्मिक जियोलॉजिकल फर्म है, और सिस्मिक कहते हैं जमीन के नीचे होने वाली तमाम, ओके। जैसे हम आसमान का जब इल्म पढ़ते हैं तो वो कॉस्मोलॉजी है, तारों का इल्म पढ़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजी है, तो इसी तरीके से जो जमीन के नीचे जितनी भी मूवमेंट है और उसे उसकी स्टडी है, उसकी जितनी रिसर्च है, वो सब सिस्मिक कहलाता है। तो इन साहब का ताल्लुक जो है ये डच हैं और वहीं से है, और इन्होंने अभी चंद दिन पहले, बल्कि इस ज़लज़ले से 3 या 4 दिन पहले इन्होंने ये पेशगोई की कि तुर्किया और सीरिया की तरफ बड़ा खतरनाक किस्म का ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत आपने बताया जैसे कि 7.5। तो इन चीजों ने सवालिया निशान खड़े किए। अच्छा, सिर्फ इन्हीं चीजों ने नहीं खड़े, हाँ, कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिनका मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, वो मैं वही जानना चाहता हूँ कि कुछ जो कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि इसके लिए देखें, मैं बहुत तेजी के साथ आपको लेके जाऊंगा कि जरा सा आप चंद दिनों पिछले हालात, तुर्किया ने फिनलैंड और स्वीडन के साथ मिलकर एक 3 मुल्की इत्तेहाद बना, पैलिटेरियन मेमोरेंडम के नाम से उनका एक मुआहदा हुआ। उन तीनों मुल्कों ने अपने बहुत सारे मामला तय करने थे। तुर्किया में एक अखबार निकला करता है टुडे ज़मान, उसके एक रिपोर्टर गुलाम किर्दिश, जिन्होंने तुर्किया हुकूमत पे तनकीद करी, सदर पे तनकीद करी, जिसके नतीजे में तुर्किया हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, वो कुछ अर्सा जेल में भी रहे। फिर तुर्किया ने उस अखबार पे भी पाबंदी लगा दी, टुडे ज़मान के ऊपर, और इनको जब ये रिहा हुए गुलाम किर्दिश, तो ये वहां से मूव करके स्वीडन चले। स्वीडन जाके भी इन्होंने अपना सिलसिला जारी रखा और वीलॉग्स लिखे, ब्लॉग्स लिखे, ये सब किया। तो तुर्किया हुकूमत ने स्वीडन की हुकूमत से कहा कि इनको हमारे हवाले, इनकी एक्स्ट्राडाइट मांगी कि इनको आप हमारे हवाले करें, ये हमारे मुल्क की गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, ये उसी समझ लें कि उसी हल्के से ताल्लुक रखते हैं जो आपने नाम सुना होगा कि एक तुर्की के बड़े मशहूर क्लैरिक भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, जो एक एग्जाइल की लाइफ गुजार रहे हैं अमेरिका में, फतेहुल्लाह गुलान। उनके हामी बहुत ज्यादा हैं तुर्किया में, और ये भी उसी ग्रुप से, उसी माइंडसेट से ताल्लुक रखते हैं। हम यहाँ किसी को इसको सही गलत नहीं कह रहे, हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, हम सिर्फ फिक्र कर रहे हैं जो बातें, जो हालात है। तो तुर्किया ने इनकी हवालगी का मुतालबा किया, जिससे स्वीडन ने अपने कानून के मुताबिक, जैसे बरतानिया में लोग जाके असाइलम लेते हैं पॉलिटिकल, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं हवाले, इनको असाइलम दिया जाए। तुर्किया ने इसके बदले में कहा कि हम ये जो मेमोरेंडम वाला हमारा मामला है इसको हम कैंसिल कर देंगे, और स्वीडन ने दरखास्त दी हुई थी वीटो पावर के लिए नेटो के अंदर, तो तुर्किया ने कहा हम इसकी भी मुखालफत करेंगे, और जो उन्होंने अमली तौर पर कर नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्वीडन उसका हिस्सा बनना चाह रहा है, तो लेकिन उसके लिए तुर्किया की हिमायत जरूरी थी। तुर्किया ने उनके इसके खिलाफ, स्वीडन में तुर्किया एम्बेसी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए, जिसमें आपके नजर से जरूर गुजरा होगा कि वहाँ पे कुरान पाक की एक कॉपी, बिल्कुल ऐसा ही होता स्वीडन के अंदर। ये जिन्होंने जलाई, इनका नाम है रैसमस नेटलेन। ये एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं स्वीडन के अंदर। बेसिकली ये भी डच है, साहब डच है, इनके वालिद साहब मूव कर गए थे स्वीडन, तो फिर इनके पास स्वीडिश नेशनलिटी, जी, नेदरलैंड की और स्वीडन की दोनों मुल्कों की नेशनलिटी। अब यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, और इनके भाई जो हैं वो स्वीडन के बहुत मशहूर शायर। तो इन्होंने ये नाजेबा काम किया कि इन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की तुर्किया एम्बेसी के सामने, जिसके खिलाफ तुर्किया समेत तमाम मुसलमान मुल्कों में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुजाहिरे, दिखाया गया। अब ये जो जलजला आया है, इस जलजले के आने से 5 दिन पहले एक और अजीबोगरीब बात वो ये होता है कि नेदरलैंड, जर्मनी और यूके अपने अपने कॉन्सुलेट्स तुर्किया से बंद, और अपने तमाम स्टाफ को और उनकी फैमिली, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एम्बेसीज अंकारा के अंदर बंद कर दी जाती है, बंद कर दी जाती हैं, और सारा स्टाफ सब वापस बुला लिया जाता है। जैसे 9/11 के दिन वहाँ
वहाँ का मैक्सिमम ठीक। स्टाफ जो था वो लीव, तो ये एक चीज हमारे सामने आती है। अच्छा, फिर मैं आपको यहाँ एक लेके जाऊंगा थोड़ा सा, अगर आप पीछे जाएं तो अगर आपको जनवरी 22 तारीख का वाकया है, तुर्किया के अंदर एक मिस्टीरियस क्लाउड साइटिंग की वीडियोस भी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। एक क्लाउड हूव करता है तुर्किया के ऊपर, जिसका शेप ऐसा दिखता है कि जैसे वो कोई या तो स्पेस शटल है, फ्लाइंग सॉसर है, तो हम उर्दू में उड़न तश्तरी कहते हैं, और वहां के लोग इससे खौफजदा होते हैं। ये विजिबल हुआ जी, ये बाकायदा? विजिबल हुआ, इसकी वीडियोस भी मौजूद है ठीक। इंटरनेट के ऊपर, आपको मिल जाएंगी। मिस्टीरियस क्लाउड हूवर ऑन तुर्किया के नाम से आप इसको सर्च करें, यूट्यूब भरा हुआ है। अच्छा, इस क्लाउड के आसमान पे अपेयर होते ही बीबीसी एक प्रोग्राम फौरन नशर करता है जिसमें वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं, और उसमें उनके एक रिपोर्टर आते हैं और वो एक क्रोमा स्क्रीन के ऊपर पूरा समझाते हैं और बताते हैं कि जी, जब ऐसा तो नहीं है कि एक फैब्रिकेटेड तौजी देने की कोशिश की उन्होंने फिर, ऐसा या हो डाइवर्जन सकता है, डाइवर्जन करने की ऐसा कोशिश की हो हो? सकता है, इसलिए कि जब वो रिपोर्टर ने पूरी रिपोर्ट दी है तो उन्होंने उसके पूरे रीजंस बता दिए कि जी, जब पहाड़ों के ऊपर हवा रुक जाती है, विंड प्रेशर कम हो जाता है, तो इस तरह का क्लाउड जो है वो क्रिएट हो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि प्रोग्राम लाइव चल रहा था तो उन्होंने प्रोग्राम को एंड करते हुए एक ऐसी बात कर दी जो उनकी नौकरी पे बनाई। उन्होंने प्रोग्राम को एंड करते हुए सारी तफसीलात और वजाहतें देने के बाद आखिर में ये जुमला बोल दिया कि ये मैंने भी पहली बार ही देखी, ये है तो अजीब हो गई। ओके। इस जुमले के ऊपर वो जाहिर है उसके बाद उनकी पकड़ हो गई। अब मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा चौंका देने वाली मालूमात हमें इस गुफ्तगू में मिल रही है। अब इस ज़लज़ले पे क्या कहेंगे? तो यानी प्रिडिक्ट करने के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है। और यहाँ एक अहम सवाल जो सबके जहनों में उठेगा वो ये है कि जैसा कि हमने तमीदी गुफ्तगू में कहा कि ज़लज़ले एक कुदरती तरीका अमल है, तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी क्यों भाई? ज़लज़ला कौन ला सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका इल्जाम दिया जा रहा है हार्प टेक्नोलॉजी। ओके। हार्प टेक्नोलॉजी है हाई एक्टिव फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी ऑरोरल ग्रीक वर्ड है, ऑरोरल रेवोल्यूशन प्रोग्राम, हार्प टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल, जिसका इल्जाम बहुत अरसे से हुकूमतों पे लग रहा है कि क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसमें बारिशों का ज़्यादा होना या उन इलाकों में जहाँ गर्मी का बढ़ जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ऐसे इलाकों में जहाँ सीजन्स में गर्मी होती थी वहाँ सर्दी हो जाना, जहाँ सर्दी होती थी वहाँ गर्मी का जल्दी आ जाना, ये सब कहीं ना कहीं छेड़छाड़ मौजूद है। तो अब सवाल ये है, क्या हार्प टेक्नोलॉजी ऐसी भी कोई चीज रखती है जिससे ज़लज़ला लाया जा सके? क्या ऐसा है कि ज़ेर ज़मीन कोई ऐसा अमल किया गया है कि जिससे वो प्लेटें हिल गई हैं? मुमकिन है, और बड़ा एक्यूरेसी के साथ किया बहुत गया। मुमकिन है, इसलिए कि जब आप तुर्किया का नक्शा देखेंगे तो तुर्किया के जो नॉर्दर्न साइड पे समंदर लगता है वो कहलाता है वेस्ट एनातोलिया, और जो ईस्टर्न साइड पे लगता है वो कहलाता है ईस्ट एनातोलिया। एनातोलिया तुर्किया का पुराना नाम, जिस जमाने में एनातोलियन हुकूमतें यहाँ हुआ करती थी, ये सल्तनत उस्मानिया से भी बहुत कबल की बात है। तो वो जो वहां समंदर है, वो समंदर टच करता है तुर्किया को, उसके साथ ही आपके साइप्रस, इटली, इन सारे ममालिक को, यूरोप के लिए गेटवे है, वो गेटवे है जहाँ से ट्रेड होती है, जहाँ से आपने स्विस कैनाल जो है वो उसी समंदर में निकलती है, जहाँ से सारा ट्रेड एशिया की जो है वो यूरोप इसी रास्ते से जाती है। तो वहां पे अगर जेरे समंदर ये कोई अमल किया गया है ये हिट कर सकता है, इसलिए कि इस वाक़े के बाद इटली में भी सुनामी वार्निंग इन साहिली शहरों पर जारी की गई। और फिर इसमें गौरतलब बात ये भी है कि तुर्किया के जिस शहर में एडाना, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा मेन मरकज आया है, मरकजी ज़लज़ला जहाँ पे आया है, यहाँ पे तुर्किया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कि उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो भी यही। अच्छा, ये इतनी शिद्दत के साथ था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है नाज़रीन वो लेबनान और वहाँ से अक्रॉस होते हुए इराक के कुछ शहर जिसमें बगदाद का कुछ एरिया और फिर नजफ और करबला तक महसूस किए गए हैं। तो शिद्दत तो बहुत ज़्यादा थी। बहुत बेहतरीन बात की है आपने कि इसकी शिद्दत वाकई बहुत ज़्यादा थी, और चूंकि ये सिर्फ तुर्किया में नहीं आया, ये सीरिया में भी आया। जी हाँ, शाम में, शुमाली इलाकों में, शाम में आया, जॉर्डन में बहुत महसूस हुआ जी, और इजिप्ट के नॉर्दर्न एरियाज में फील, लेबनान में हुआ, फलस्तीन के भी कुछ इलाकों में हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि सबके फेवरेट इजराइल में नहीं हुआ, जो कि इन्हीं के साथ है। यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी आ रही है, लेकिन इसका एक कुदरती जवाब भी हो सकता है, क्योंकि ज़लज़ला जिस फॉल्ट बेल्ट पे चलता है उसी को मुतासर करता, जरूरी नहीं है वो और इलाकों को भी करे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये कुदरती रीजन है इसका।
واقعی میں یہ کوئی جو ہے کنٹروورسی ہے یا کانسپریسی، لیکن ہو بھی سکتی ہے، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور اس کو اقرار بھی نہیں کر سکتے. اچھا سوال یہ کہ کیا زلزلہ لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب تک کسی بھی ایسی ڈیوائس کا یا کسی بھی ایسے انسٹرومنٹ کا یا کسی بھی ایسی مشین کا ثبوت نہیں کہ جو زلزلہ لا سکے، مگر ہاں یہ پاسبل ہے. پاسبل کیسے ہے؟ ہسٹری میں ایک بہت معروف سائنٹسٹ گزرا ہے، نکولا ٹیسلا. نکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی جو زمین کی فریکوینسیز کو کھینچ لیتی، اور جب وہ فریکوینسیز بہت زیادہ تعداد میں ایک جگہ کھینچ جائیں تو وہ ارتھ کوئک کا باعث بن سکتی. اس کی اس مشین کا نام تھا اسٹیم پاور آکسیلیٹر، اور بعد میں پھر اس کے اوپر پابندی بھی لگ گئی تھی کیونکہ ایک بار وہ یہ بہت چھوٹی مشین بنائی تھی اس نے، اور اس مشین کو اپنی جیب میں رکھ کے بروکلن برج پہ چلا گیا، اور وہاں پہ اتنی زیادہ ہائی فریکوینسی اس مشین کی وجہ سے جمع ہوئی کہ بروکلن برج جو ہے اس کو نقصان پہنچا. تو بعد میں یہ تجربہ بھی روک دیا گیا، اس کے اوپر پابندیاں بھی لگی. یہی وجہ ہے کہ نکولا ٹیسلا کا نام آج آپ کو بڑے سائنسدانوں کی لسٹ میں نہیں ملتا کیونکہ وہ اس کو نگلیکٹ کیا گیا. ایز آف ٹوڈے سوات میں بھی کچھ جی ہاں، سوات اور گرد و نواح میں آج محسوس کیے گئے جو 4 پوائنٹس سم تھنگ تھے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے. یعنی ہم کنکلوڈ کریں اس کو آخر میں تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت تو نہیں ہے کہ یہ چیز مین میڈ تھی، لیکن ایسی پاسبلٹی موجود ہے. دیکھیں جو ڈچ کمپنی نے اور اس بندے نے وہاں کا جو امپلائی ہے اس نے جو یہ پریڈکشن کی تھی، اس کو ہم ٹوٹل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریڈکشن اس کی کسی صرف ایسٹرولوجی پہ بیس تھی یا صرف کسی پولیٹیکل انفارمیشن پہ بیس تھی. یہ جیولوجیکل اسٹڈیز پہ بھی بیس ہو سکتی ہے. وہ ایسے کہ اگر آپ اس کی بنائی ہوئی پوری جو اس نے ڈائیگرامس شو کی ہیں میڈیا کے اندر، وہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، تو اس کے اندر اس نے پوری پٹی شو کی ہے جو کہ موریشیس کے سمندر سے لے کر اوپر ترکیہ تک آ رہی ہے. اور اس کے بعد اس نے جو دوسری لائن وہاں سے ڈرا کی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے بہت آگے سے لے کر پاکستان کے ناردرن ایریاز تک آ رہی ہے، جس میں آلموسٹ پورا پاکستان کور ہے، جو بالکل سینٹر میں سے گزر رہی ہے. بالکل سینٹر میں سے گزر رہی ہے. افغانستان کا کچھ حصہ ہے، نیپال اس کے اندر متاثر ہو سکتا ہے، کشمیر کا کچھ علاقہ ہو سکتا ہے، انڈیا کا کچھ علاقہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں جو آپ کا ناردرن ایریا سے لے کے آپ کا جو ویسٹ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، اور سندھ، ویسٹ سندھ جو ہے جس کے اندر کراچی کا بھی آدھا، کراچی آپ یہ سمجھ لیں کہ ویسٹ سائڈ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ فالٹ بیلٹ ہے. کراچی میں جب بھی زلزلہ آتا ہے سب سے زیادہ آپ کو انہی علاقوں کے اندر فیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم رکھے. بہترین معلومات ہمیں سجاد شاہ جی نے پرووائڈ کری ہے. اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پاک پروردگار اپنا خاص رحم و کرم فرمائے ہم تمام اس کرۂ ارض پہ رہنے والوں پر، اور ان آفات سے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے کوئک فکس وتھ JS.